one of the last question that has come about I have already described the clinical anatomy of the knee joint. Only one clinical anatomy is left, and it has been given. It has been given possibly 2021. What is terrible triad? Then the question of the knee joint comes, heading. So you have to know what is terrible triad or unhappy triad. Unhappy triad means, or terrible triad means three, triad means three. So three things when they are injured or dysfunctional. Number one, when there is an injury of the medial collateral ligament or tear of the medial collateral ligament or tibial collateral ligament. Injury or tearing of the medial meniscus and injury of the anterior cruciate ligament. And usually it has been happen when there is a violent injury on the lateral side of the knee joint, especially in football, rugby, etc. There is an injury on the lateral side of the knee joint. These things may happen. Injury to the medial collateral ligament or tibial collateral ligament, injury or tear of the medial meniscus, which is attached to the tibial collateral ligament. Number three, anterior injury of the anterior cruciate ligament or tearing of the anterior cruciate ligament. These three things are known as the terrible triad or unhappy triad. But that's all. And when there is an injury to the anterior cruciate ligament, the anterior Dwyer test is positive. Dwyer test. Dwyer টানলে যেমন চলে যায় সামনে. If patient is lying here, if you hold the head on the hold the cuff. Do you know cuff? This region is known as the cuff. And draw the knee forward. There is in normal position, you cannot move the tibia from the femur too much. But here, there is you can move the tibia or the tibia anteriorly to a certain extent. It is known as the anterior Dwyer test. It is positive in injury to the anterior cruciate ligaments. Next, I am going to the ankle joint. The ankle joint, we start the class ankle joint. Can you answer? The ladies who wear the high heel shoes, their calves are so beautiful. Why? The lady who wear the high heel shoes, their calves look so beautiful. You can answer, you know the ankle joint. Bolo. Very good. Partly true. Why calf muscle contract hobe? তাতে কি হয়েছে? তাতে অ্যাঙ্কেল করলে কাফের কি হয়েছে? তাহলে তো কেন হচ্ছে? আমি এরকম দাঁড়িয়ে আছি, কাফের মাসল কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে? এও তো কন্ট্রাক্ট করছে। আমি যেন এরম করছি, কাফের মাসল কন্ট্রাক্ট করছে, তখন তো হবে না, হাঁটতে হবে। শি হ্যাজ টু ওয়াক। কেন? আসছি আমি। কখন বডি সুন্দর হয়? এক্সারসাইজ। তাহলে কেন এক্সারসাইজ হয়? আসবো। অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। Ankle joint, it is a hinge joint, uniaxial hinge joint. As that axis is not transverse, slightly laterally, so sometimes it is written in some books, few books, modified hinge joint. But better to say it is a hinge joint. Hinge joint means if you look the door. This is the hinge joint. Ideal hinge joint is this, interphalangeal joint. Mone rakhbe, ideal. And knee joint, this ankle joint is slightly modified. So it is a hinge joint, a compound joint. Why compound? আজকে বলতে হবে। Why compound? Yes, very good. একজনই পড়ছে দেখছি। More than two articulating surface or খুব loose sense more than two bones come into formation a single joint we call compound joint.
So here more than two articulating surfaces comes in to form the ankle joint, so it is called compound joint. What is complex joint? Huh? What is complex joint? কি সেদিন বললাম পড়ছো না? What is complex joint? সেদিন বললাম তো complex joint, compound joint. হ্যাঁ, কিছুটা মনে আসছে। When there is an, বা এরকম ভাবে তো পরীক্ষায় বললে হবে না, compartment, compartment-এর মানে কি? When a joint cavity is divided by a meniscus or articulating disc, dividing the joint cavity into two compartments, we call complex joint. একটু মনে রাখতে হবে এগুলি। Ankle joint is a compound joint and a hinge joint. What are the, this is the proximal articulating surface, this is the distal articulating surface. This is the proximal articulating surface, this is the distal articulating surface. Proximal articulating surface is formed by the medial malleolus, articulating surface of the medial malleolus, lower surface of the tibia and lateral malleolus. This arch, medial malleolus, lower articulating surface of the tibia and the articulating surface of the lateral malleolus. These form a mortise, and this is known as the ankle joint mortise. These form a continuous articulating surface, and proximally it is the ligament cum inferior transverse tibiofibular ligament. But at least the bony articulating surface is important. So the medial malleolus, lower articulating surface of the tibia and the lateral malleolus. This is the proximal articulating surface. Proximal means above. And below articulating surface is the superior articulating surface of the talus, and medial and lateral articulating surface of the present on the medial and lateral surfaces of the body of the talus. Eta hocche talus bone. Talus er eta hocche lateral surface, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেস এখানে একটা আর্টিকুলেটিং সারফেস থাকে কোমা শেপের, আর এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার আর্টিকুলেটিং সারফেস থাকে। তাহলে লোয়ার আর্টিকুলেটিং সারফেস ফ্রম দ্য articulating surface on the lateral surface of the talus, superior articulating surface on the superior surface of the body of the talus, and medially from the triangular articulating surface present on the medial surface of the talus. That's mean all the lower articulating surface is formed by the talus. All the articulating surface is formed by the talus. Above, it is formed by the two bones, tibia and fibula. So it is a compound joint, tibia, fibula, talus. So it is a, back kore prothomta niye jatso. The lower end of tibia, medial malleolus, lateral malleolus, and inferior transverse tibiofibular ligament. Though it is a ligament, it forms some articulating surface on which the talus rotates. And inferiorly, superior medial and lateral articulating surface of the talus. This is the ankle joint. Next. Ankle joint, what factors maintain the stability of the joint? We always walk, and if you look carefully, there is a superior articulating surface of the talus. If you look the talus, it is the superior surface, it is the superior articulating surface of the talus we are looking from above. You look, this is the anterior side, this is the posterior side. The articulating surface of the talus anteriorly, it is a broader than the posterior side. When we walk,
there is a stress on the ankle joint and our line of gravity passing in front of the knee joint and also in front of the ankle joint. আমাদের একটা লাইন অফ গ্র্যাভিটি রয়েছে, কেমন? এই গ্র্যাভিটি থাকার জন্য এই লাইন অফ গ্র্যাভিটি ইমাজিনারি লাইন, সমস্ত বডিরই একটা লাইন অফ সেন্ট্রাল লাইন অফ গ্র্যাভিটি রয়েছে, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি পড়েছো তো, এরকম লাইন অফ গ্র্যাভিটি রয়েছে, সে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের সামনের দিক দিয়ে যায় লাইনটা, ফলে দেয়ার ইজ এন অলওয়েজ চান্স অফ টিল্টিং অফ দ্য বডি টু দ্য অ্যান্টিরিয়ার সাইড, অ্যান্টিরিয়ার দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। সুতরাং সবসময় দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট টিবিয়া ফিবুলা গোজ অ্যান্টিরিয়ারলি, যেদিক দিয়ে লাইন অফ গ্র্যাভিটিটা যাবে সেদিকে বডি হেলে পড়বে। এখান দিয়ে যদি পস্টেরিয়রলি যায় আমার হিপ জয়েন্টের, আমাদের নর্মাল টেন্ডেন্সি হবে এদিক দিয়ে হেলে পড়া, কিন্তু যেহেতু স্ট্রং ইলিওফিমোরাল লিগামেন্ট মেক্স ইট স্ট্রেট, সবসময় এটা অ্যাকশন করছে। সিমিলারলি ইন অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট দেয়ার ইজ এ টেন্ডেন্সি অফ দ্য টিবিওফিবুলার মর্টিস, যেটা বললাম, টু মুভ ওভার দ্য ট্যালাস অ্যান্টেরিয়রলি। টু কাউন্টারাক্ট দিস রোটেশন দিস ইজ ব্রডার, সো দ্যাট একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাবে, যেতে পারবে না। যদি এটা সরু হতো স্লিপ করে নেমে যেত, কিন্তু যেহেতু পস্টেরিয়র থেকে অ্যান্টেরিয়রটা বড়, হ্যাঁ, এখানে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। অবভিয়াসলি সামনের দিকটা যদি বড় হয় একটা গিয়ে আটকে যাবে, ধরো এইটা এরকম, এই ইয়েটা এই গিয়ে আটকে গেল, যেহেতু অ্যান্টেরিয়রলি যদি হয় এই আটকে যাচ্ছে, আর যেতে পারছে না, কারণ ওর ব্রেথটা ছোট, এখানে গিয়ে আটকে গেল। সুতরাং একটা কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াই দেয়ার ইজ অ্যান ব্রডার আর্টিকুলেটিং সারফেস অফ দ্য ট্যালাস? তাহলে এটা একটা ফ্যাক্টর স্টেবিলিটি দেওয়ার, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তাহলে আমরা তো কিভাবে লিখবো? এই লাইনগুলি লিখবো, রেসিপ্রোকাল শেপ and close interlocking of the articulating surface and wider anterior part of the superior surface of the talus. এই যে ওপরেরটা একটা, এই জিনিসটাকে বলে মর্টাইস, এই শেপটাকে, হ্যাঁ, আমানদিস্তার মর্টাইস। এইখানে ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ইফ ইট ইজ দ্য মিডিয়াল ম্যালিউলাস, ইট ইজ দ্য সুপিরিয়র আর্টিকুলেটিং সারফেস অফ দ্য, এই ইনফিরিয়র আর্টিকুলেটিং সারফেস অফ দ্য টিবিয়া, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ম্যালিউলাস। আর এই যে ট্যালাস ভেরি ক্লোজ ইন্টারলকড, চারপাশ দিয়ে, সাইড দিয়ে, ওপরে এবং সাইডে। সুতরাং এই দিক দিয়ে মুভ করতে পারছে না, এদিকে যেই মুভ করতে যাবে মিডিয়ালি, মিডিয়াল ম্যালিউলাস আটকাবে, যদি এইদিকে মুভ করতে যায় ল্যাটারালি, ল্যাটারাল আটকাবে, কিন্তু সুপিরিয়রলি কে আটকাচ্ছে? ওয়াইডার অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এই গিয়ে আটকে গেল। ওটা যদি না থাকতো এরকম স্লিপ করে যেত। সো লাস্ট লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়াইডার অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য ট্যালাস। তাহলে কি কি ফ্যাক্টর? রেসিপ্রোকাল শেপ অ্যান্ড ক্লোজ ইন্টারলকিং। ইন্টারলকিং কাকে বলছে? এই যে একটার সাথে একটা যখন লক করে যায় তাকে আমরা বলি ইন্টারলকিং। এই যে এটা লক করে গেল, তো close interlocking of the articular surface of the talus and broader anterior part of the superior surface of the talus. And number 2 is the ligaments. Strong ligaments, especially the deltoid, lateral collateral ligaments are very strong. They bind the bones together so that they cannot move. Or downward projecting, obviously lateral malleoli and medial malleoli are downward projecting, ফলে they prevent side to side displacement. Number 4, tendon that cross the joint deep to flexure and extensor reticula. Already you know the what is flexure reticula, extensor reticula, যে টেন্ডন গুলি সামনে দিয়ে যাচ্ছে, সাইড পেছন দিয়ে যাচ্ছে, সাইড দিয়ে যাচ্ছে, they prevent the displacement. এগুলি যদি না থাকতো, there is a, whenever there is a simple walking or running, our ankle joint dislocate করতো, কিন্তু হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে এই চারটে ফ্যাক্টর। এইটা মেইনলি 3 নম্বরটা 1 নম্বরের সাথেই চলে যাচ্ছে, 3 নম্বরটা আলাদা নয়, ওটা 1 নম্বরের সাথেই চলে যাচ্ছে। আমরা পয়েন্ট বাড়ালাম, এক্সামিনারকে দেখালাম যে আমরা অনেকগুলি পয়েন্ট জানি।
reciprocal shape and close interlocking of the articular surfaces, and wider anterior part of the superior surface of the talus, strong medial, lateral and transverse tibiofibular ligaments, downward projecting medial and lateral malleoli, and tendons that cross the joint deep to the flexor and extensor retinaculum. Next. আচ্ছা, শুধু একটা জানিয়ে রাখো, মুভমেন্টস কি হয় অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে? ডরসিফ্লেকশন, আমার দিকে তাকাও, অ্যান্ড প্ল্যান্টিফ্লেকশন। সবাই করো, ডরসিফ্লেকশন অ্যান্ড প্ল্যান্টিফ্লেকশন, দুটোই ফ্লেকশন। আমরাকে এক্সটেনশন বলা হয় না, ডরসিফ্লেকশন কারণ এখানে অ্যাঙ্গেলটা কম হচ্ছে, আর প্ল্যান্টিফ্লেকশন কেমন, কারণ এইখানে ফ্লেকশন, প্রপার ফ্লেকশন এখানে, কারণ ফ্লেকশন মাসলগুলি কাজ করছে এবং দুটো ফ্লেকশন সারফেস অ্যাপ্রক্সিমেট হতে যাচ্ছে। Here the flexure muscles are working and two flexure surface, the sole of the foot and this back is a flexure surface. They are approximating, but this angle is increasing. In normally flexion, the angle should be lowered. কিন্তু এইখানে কিন্তু উল্টো, অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে সেটাকে ফ্লেকশন বলছি কেন? কিন্তু ওই অ্যাঙ্গেলের চেয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট আমাদের হচ্ছে, এটা হচ্ছে কি সারফেস? ফ্লেকশর সারফেস। এটা কি সারফেস? ফ্লেকশর সারফেস। যখন দুটো ফ্লেকশর সারফেস অ্যাপ্রক্সিমেট হবে, when the two flexure surfaces do approximate, we called it flexion. When two flexure surface approximate, we call it flexion. Here the sole is the flexor surface and back of the leg is the flexor surface. এইটা যখন করছি দুটো ফ্লেকশর সারফেস অ্যাপ্রক্সিমেট হচ্ছে, সুতরাং এটা ফ্লেকশন। আবার এটা ফ্লেকশর কেন? অ্যাঙ্গেলটা ছোট হচ্ছে। সুতরাং আমরা ঝামেলায় যাই না, দুটোকেই ফ্লেকশন বলি। ডরসিফ্লেকশন, ডরসাল সারফেস দুটো ফ্লেকশন হচ্ছে, আর প্ল্যান্টিফ্লেকশন। যদি বলতে হয় তাহলে এক্সটেন্সর বলতে হয়, এটা বলি না। ডরসিফ্লেকশন, প্ল্যান্টার ফ্লেকশন, শুধু এখানে কোনো এক্সটেনশন নেই অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে, খেয়াল রাখবে। And dorsiflexion is the most stable position. Here the bones are locked, close packed position, মানে লকড হয়ে যায় একদম, ফলে ডিসলোকেশন ইজ নট কমন। যখন আমরা এরম করে হাঁটবো ডিসলোকেশন হবে না, সোলের ওপর দিয়ে যদি হাঁটি ডিসলোকেশন হবে না, কিন্তু প্ল্যান্টিফ্লেকশন দিয়ে হাঁটলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডিসলোকেশন, কারণ ইট ইজ এ লুজ প্যাকড পজিশন। এখানে লিগামেন্টসগুলি মাসেল লুজ হয়ে থাকে, বোনসগুলি প্রপারলি ইন্টারলকিং হচ্ছে না, সুতরাং দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডিসপ্লেসমেন্ট। নেক্সট, এরপরে লিগামেন্ট, ফাইব্রাস ক্যাপসুল। ফাইব্রাস ক্যাপসুল আর্টিকুলেটিং সারফেসের ওপরে লেগে থাকে, ইনফিরিয়র লেগে থাকে, ছেড়ে দাও। নেক্সট, এখানে কয়েকটা জিনিস এখানে ছিল। ট্যালাস, এটা হচ্ছে ট্যালাস বোন, এটা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম, এটা হচ্ছে ন্যাভিকুলার, জানি তো একটা একটা করি। এই যে এখানে একটা টিউবারকুল মতন আছে, একে বলে মিডিয়াল এন্ডে টিউবারোসিটি অফ দ্য ন্যাভিকুলার বোন। টিউবারোসিটি অফ দ্য ন্যাভিকুলার বোন এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র আর্টিকুলেটিং সারফেস অফ দ্য ট্যালাস, এটা মিডিয়াল আর্টিকুলেটিং সারফেস অফ দ্য ট্যালাস। এর ক্যালকিনিয়ামে এই জায়গাটাকে একটা সেলফের মতো, এই সেলফের মধ্যে ইট সিটস দ্য ট্যালাস, সো অ্যান্ড it maintains the talus. So we call this edge of the calcaneum, this self-like projection of the calcaneum, ekdom self-er moto projection take we call it sustentaculum talli. Sustentaculum talli, as it sustains the talus. এইটাকে যখন কোনো কিছু হোল্ড করে থাকে আমরা বলি সাস্টেইন করে থাকে, সাস্টেইন। This remote is sustained by my palm, so we call it sustentaculum remoti বলতে পারি। সেই রকম as it sustains the talus we call sustentaculum talli, this self like projection, and it is the talus, and পেছনে যে থাকে তাকে posterior tubercle of the talus, তার একটা মিডিয়াল পার্ট আছে, একটা ল্যাটারাল পার্ট আছে। এইটুকুনি জেনে নেক্সট এরপরে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট, হোয়াট আর দ্য লিগামেন্টস অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট? নাম্বার 1 ক্যাপসুলার লিগামেন্ট with synovial membrane,
Number 2, deltoid ligament or medial collateral ligament. And number 3, lateral collateral ligament. Lateral collateral ligament আবার 3টে ligaments দিয়ে তৈরি, আসছি। তাহলে এইগুলি হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে inferior transverse tibiofibular ligament. Actually এটা জয়েন্টের মধ্যেই পড়ে। তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় শর্ট নোটস দেয় deltoid ligament of the ankle joint, অথবা ট্রিকি কোশ্চেন করে যখন এটা বলবে deltoid muscle. Who's the abductor of the shoulder joint? Deltoid muscle. Deltoid নামে লিগামেন্ট আছে, deltoid ligament, তখন যদি না জানো ফিউজ হয়ে যাবে। সুতরাং এই ট্রিকি কোশ্চেনগুলি জেনে রাখতে হবে। The deltoid ligament is present in the ankle joint on the medial side. And like tibial collateral ligament, the tibial collateral ligament has got a superficial part and a deep part. Similarly, this deltoid ligament is a superficial part and a deep part. This is the deltoid ligament. Triangular. Superficial part is triangular. This is the deltoid ligament. It is the medial malleolus of the tibia, this bone, part of the tibia, and it is the deltoid ligament. It is the superficial part only. If we cut the superficial part, you can see the deep part. Next. Superficial part again consists of 3 parts. Anterior tibio-navicular, middle tibio-calcanean and posterior tibio-talar. খুব সহজ। এইটা anterior side, এটা posterior side. তাহলে anterior কি আছে? navicular navicular bone. Middle কি আছে? calcaneum bone. Posteriorly কি আছে? tubercle of the talus bone. আর উপরে কি আছে? টিবিয়া, টিবিয়ার মিডিয়াল ম্যালুলাস। তাই একটা পার্ট এরম ভাবে যাচ্ছে, একটা পার্ট এরম ভাবে যাচ্ছে, একটা পার্ট এরম ভাবে যাচ্ছে। আবার বলছি, উপরে কি আছে? মিডিয়াল ম্যালুলাস। ধরো ইট ইজ দ্য মিডিয়াল ম্যালুলাস of the tibia. I am now describing the superficial part. এখান থেকে একটা পার্ট এরম যাচ্ছে, একটা পার্ট এরম নামছে, আর একটা পার্ট এরম যাচ্ছে। 3টে পার্ট মিলে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পার্ট অফ দ্য ডেলটয়েড লিগামেন্ট। এবার নামটা তুমি দাও। অ্যান্টিরিয়ারলি মিডিয়াল ম্যালুলাস কার পার্ট? মিডিয়াল ম্যালুলাস কোন বোনের পার্ট? Medial malleolus is a part of which bone? হ্যাঁ, টিবিয়া। ভয় পাচ্ছ কেন বলো? তাহলে অ্যান্টিরিয়র পার্টটার নাম কি দেব? টিবিয়ার মিড থেকে এখানে যাচ্ছে টিবিও ন্যাভিকুলার। মিডিল পার্ট এখান থেকে সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই অফ দ্য ক্যালকেনিয়ান বোন যাচ্ছে, কি নাম দেব? টিবিও ক্যালকেনিয়ান। টিবিয়ার থেকে টিউবারকুল অফ দ্য ট্যালাসে যাচ্ছে, কি নাম দেব? টিবিও ট্যালার। তাহলে শুধু আমাকে এইটা মনে রাখতে হবে। ভুল করলাম। এইটা মিডিয়াল ম্যালুলাস। ধরো এইখান থেকে একটা পার্ট যাচ্ছে টিউবারকুল অফ দ্য ন্যাভিকুলার বোন, একটা পার্ট যাচ্ছে এইখানে, একটা পার্ট যাচ্ছে এইখানে। তাহলে সুপারফিশিয়াল পার্ট এই 3টে মিলিয়ে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পার্ট। তাহলে আপার অ্যাটাচমেন্ট কোথায়? Tip of the an anterior possible the medial malleolus. Anteriorly it is attached to the tuberosity of the navicular bone 1. Middle it is attached to the sustentaculum tali of the calcanean bone
tibiocalcanean. Posteriorly it is attached to the medial tubercle of the talus, posterior tibiotalar. এবার এটাকে কাটলাম, সিজার দিয়ে কেটে দিয়েছি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপ পার্টটা। ডিপ পার্ট ইজ ভেরি ইজি, একটা কর্ড লাইক পার্ট attached to the medial malleolus to the medial surface, non-articular part of the medial surface of the talus. এটা কখন দেখতে পাবো? যখন সুপারফিশিয়াল পার্টটাকে কাটবো। সুপারফিশিয়াল পার্ট থাকলে দেখতে পাবো না। বুঝতে পেরেছো কি? If the superficial part is present, we cannot see the deep part. যেই কাটলাম, we look the deep part. Above it is attached to the medial malleolus and lower it is attached to the non-articular part of the medial surface of the talus. Deltoid ligament finished. এরপরে আর সেরকম কিছু নেই। এই পাল্টে দাও, পাল্টা পাল্টা। এই যে সুপারফিশিয়াল পার্ট, রিপিট করছি না, না নেক্সট। Lateral collateral ligament. It is nothing but a counterpart of the, as if mirror image of the deltoid ligament, superficial part of the deltoid ligament. Only difference is that it is present laterally. So attachment is above is the lateral malleolus, not the medial malleolus. Deltoid ligament, upper attachment was the medial malleolus of tibia. As it is a lateral present on the lateral side, so it is attached to the malleolus, lateral malleolus of the fibula. It is also got a anterior part, which is attached to the tibiofibular ligament, talofibular ligament, talus to the fibula, and posterior talofibular part, talus to the fibula. So anteriorly and posteriorly it is attached to the, one side is the talus, another side is the, both anterior and posteriorly it is attached to the talus, and in the middle attached to the calcaneum. So it is known as the calcaneofibular part. So lateral collateral ligament consists of the anterior talofibular ligament, posterior talofibular ligament, and calcaneofibular ligament. একদম যেন মনে হচ্ছে যেন ওইটারই মিডি, মানে ডেল্টয়েড লিগামেন্ট সুপারফিশিয়াল পার্ট। নামগুলি কি করে হবে? নিজেরা দেবে। ট্যালাস টু ফিবুলা, ল্যাটারাল ম্যালিউলাস হচ্ছে ফিবুলার পার্ট, তো ট্যালাস টু ফিবুলা অ্যান্টেরিয়র ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট, ফিবুলা টু ক্যালকেনিয়াম calcaneofibular ligament, talus to fibula, only thing is that it is posterior talofibular ligament, lateral collateral ligament. এই তিনটে মিলে নাম হচ্ছে lateral collateral ligament, not very important. Next, relations of the ankle joint, তোমাদের এটা very important। কেন? দুটো রেটিনিকুলাম রয়েছে, একটা অ্যান্টিরিয়র সাইডে, একটা পোস্টেরোমিডিয়াল সাইডে, আর তিনটে, আরেকটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইডে। ও এক্সটেন্সর সাইডে যেটা রয়েছে দুটো রেটিনিকুলাম রয়েছে, সুপিরিয়র এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম লাইক এ ব্যান্ড, and inferior retiniculum, inferior extensor retiniculum, it is a Y-shaped. A band of fibrous tissue bind the tendons, extensor tendons. One retiniculum binds above, retiniculum ki sheet of fibrous tissue. Sheet, band, flat band of fibrous tissue, whitish in nature. তাকে আমরা বলি রেটিনাকুলাম, which binds the tendon. টেন্ডনগুলিকে বাইন্ডস করবে, আটকে রাখবে, যাতে টেন্ডনসগুলি যখন অ্যাকশন হবে ছিটিয়ে না যায়, সাইডে সরে না যায়। অ্যান্টিরিয়র সাইডে দুটো রয়েছে, সুপিরিয়র এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম অ্যান্ড ইনফিরিয়র এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম। নেক্সট, অ্যান্টিরিয়র সাইডের রিলেশন কে বলবে? কি নেমোনিক্সটা রয়েছে? আচ্ছা, এই মাসেলগুলি জানো তো? টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র,
extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus tertius, হ্যাঁ অ্যান্টেরিয়র সাইডে রয়েছে, এরাই তো অ্যান্টেরিয়র সাইডে ক্রস করবে জয়েন্টকে, অ্যাঙ্কেল জয়েন্টকে ক্রস করবে। এই রিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খেয়াল রাখবে কিন্তু। এই এক্সটেন্সর সাইডের টেন্ডনগুলি ক্রস করবে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টকে অ্যান্টেরিয়রলি। tibialis extensor, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus and peroneus tertius, আর তার মাঝখানে রয়েছে anterior tibial artery and একটা নার্ভ, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। নেক্সট, আর সরি আগেরটা, আচ্ছা ঠিক আছে ওইটাই দেখো, ওইটাই যেটা চলছে। আর পস্টেরিয়র সাইডে রয়েছে tibialis posterior একদম ডিপে, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, আর ল্যাটারাল সাইডে রয়েছে peroneus longus and peroneus brevis, সেগুলি ক্রস করবে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টকে। এই অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট করলে তোমাদের পস্টেরিয়র লেগ পুরো হয়ে যায়। নেক্সট, এইটাই হচ্ছে সুপিরিয়র এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম অ্যান্ড ইনফিরিয়র এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম। ছেড়ে দাও। নেক্সট, এই যে রিলেশন, এই ছবিটা, তার মধ্যে নেমোনিক্সটা যদি বাংলায় জানো কি কেউ কোনো নেমোনিক্স? চট জলদি। হ্যাঁ, টিবি হলে আমি ভাই নরকের ডাক পাই, জানো কি? তাহলে মনে রাখবে কি করে? টিবি হলে আমি ভাই নরকের ডাক পাই। টিবি মানে কি? টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র, হলে এইচ এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, আমি অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, এ ফর আর্টারি, ভাই ভেন অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল ভেন, নরকের নার্ভ ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, পাই পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। জীবনে ভুল হবে আর? টিবি হলে আমি ভাই নরকের ডাক পাই। টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র, এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, আর্টারি, ভেন বাদ দিলাম, নার্ভ অ্যান্ড এক্সটেন্সর digitorum longus and peroneus tertius. টিবি হলে আমি ভাই নরকের ডাক পাই। টিবি মিন্স tibialis anterior, হলে এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, আমি আর্টারি, ভাইটা বাদ দাও, নরকের ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, এন ফর নার্ভ, ডাক এক্সটেন্সর digitorum longus, পাই peroneus tertius. Similarly, posteriorly it is related to the gastrocnemius and soleus, and posteromedially it is related to the under the flexor retiniculum, টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি ভাই নাকাল হয়েছি। টিকটিকি মানে কি? টিবিয়ালিস posterior, ডিম flexor digitorum longus, হলে এই টিকটিকির ডিম ভেঙে, ভেইন আমি ভাই, সরি, টিকটিকির ডিম ভেঙে মিন্স ভেইন, আমি আর্টারি, posterior tibial artery, তারপরে হচ্ছে নাকাল, এন posterior tibial nerve, হয়েছি flexor hallucis longus, আর ল্যাটারালি হচ্ছে peroneus longus and peroneus brevis। কোনোদিন ভুল হবে না। So this is the relation of the ankle joint. নেক্সট, একটু কুইক চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে রেটিনিকুলামগুলি ছবি, ছেড়ে দাও। নেক্সট, ইনফিরিয়র এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম হচ্ছে ওয়াই শেপেড, স্টেম ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ক্যালকেনিয়াম, অ্যাবাভ ইট ইজ স্প্লিট ইন্টু টু। নেক্সট, দেরি হয়ে যাবে, আরেকটা পড়াতে হবে, কুইক ওইটা। নেক্সট, ছেড়ে দাও। এইভাবে তুমি এই posterior রিলেশনটা, টম ডিক অ্যান্ড নার্ভাস হ্যারি, tibialis posterior, flexor digitorum longus, artery, tibial nerve and flexor hallucis longus, এইভাবে posteromedial রিলেশনটাও করা যায়। টম ডিক অ্যান্ড নার্ভাস হ্যারি, অ্যান্টিরিয়রটা ভুলে গেছি, টম ডিক অ্যান্ড নার্ভাস হ্যারি, মানে ইংলিশের নেমোনিকটা খেয়াল পড়ছে না আমার। নেক্সট, তাহলে আগেরটা দেখাও তো। আমাদের এখানেও ফ্লেক্সর অ্যান্ড এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম রয়েছে সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে, খেয়াল পড়ছে? কার্পাল টানেল আর এক্সটেন্সর। নেক্সট,
Nerve supply by boite pore niyo, deep peroneal nerve, tibial nerve. Next. Movements, dorsiflexion, muscle involved, tibialis anterior, extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. Plantarflexion, gastrocnemius, soleus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus. Chede dao. Ankle sprain, partial and complete tear of the ligaments. Any ligaments of the ankle joint we call sprain, পা মুচকে গেছে। তার মধ্যে most important হচ্ছে dislocation of the joint mainly occurs in plantarflexion, and there is one fracture, usually orthopedics বলে Pott's fracture, where bimalleolar fracture, bi means দুটো malleoli, both lateral and medial malleoli যখন fracture হবে, হ্যাঁ, oblique fracture of the lateral malleolus, transverse fracture of the medial malleolus, and fracture of the posterior margin of lower and tibia. এই তিনটে যখন একসাথে থাকে, excessive lateral sprain হলে, eversion হলে, তখন তাকে আমরা Pott's fracture বলি। Not very important. Next. এরপরে এই যে Pott's fracture, lower end of tibia fracture, bimalleolar fracture. এবার কোশ্চেনটা অ্যান্সার করো। কেন এত সুন্দর হচ্ছে যখন হাই হিল পরে হাঁটছে? কেন? আনসার করার কথা এতক্ষণে। প্ল্যান্টিফ্লেক্সনে হাসছে যখন, হচ্ছে কেন? এতক্ষণ পরে অ্যান্সার করা উচিত। হ্যাঁ, করলো। কেন হাই হিল পরে হাঁটছে? প্ল্যান্টিফ্লেক্সনে দেয়ার ইজ এ চান্স কি? ডিসলোকেশন। যখনই হাই হিল পড়ছে, there is a chance of anterior dislocation. আগেই বলেছি, it is a সবচেয়ে আনস্টেবল পজিশন, এবং কমনলি কি হয়, টিবিয়া আর ফিবুলা সামনের দিকে এগোতে চায়, এবং সেটাকে ফ্যাক্টর দুটো, ইট প্রিভেন্টস দিস টু ফ্যাক্টরস। একটা কি? ওয়াইড অ্যান্টেরিয়র পার্ট, আর একটা কি? কনস্ট্যান্ট অ্যাকশন অফ দিস টিবিয়ালিস, এই গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড সোলিয়াস, যেটা প্রিভেন্ট করতে দিচ্ছে না, কনস্ট্যান্ট অ্যাকশন, টেনে ধরছে। তার ফলে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস সোলিয়াস কমপ্লিট এক্সারসাইজ হচ্ছে। সব সময় দেখবে হাঁটো হাই হিল করে, দেখবে এইখানে চাপ পড়ছে, ফলে কনস্ট্যান্ট এক্সারসাইজ হচ্ছে, ফলে বিউটিফুল শেপ হচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? নেক্সট, ছেড়ে দাও। এইগুলি আর আজকে আর হবে না। ভেবেছিলাম একটু সোলের পড়াবো। এই ব্যাক করে যাও, পরে যদি পাই। আচ্ছা, একটুখানি ওই পিকচারটা দেখো তো। শুধু সোল তোমাদের ঘরে নেই, কিউটিনিয়াস ইনারভেশন অফ দ্য সোল। কিউটিনিয়াস ইনারভেশন অফ দ্য সোল হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য 1.5 finger and adjoining lateral part is by the lateral plantar nerve, and medial 3/4 finger and the medial part of the sole is by the medial plantar nerve, branch of tibial nerve, and extreme medially and extreme laterally up to the ball of the great toe, extreme laterally it is supplied, medially it is supplied by the saphenous nerve, laterally it is supplied by the sural nerve, and the heel region is supplied by the medial calcanean nerve. Next, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এরপরে নেক্সট একটা 15 মিনিটে পড়াবো রেসপিরেটরি এমব্রায়োলজি, ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লাংস অ্যান্ড ট্র্যাকিয়া। খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, একটুখানি ইম্পর্টেন্ট, একটা শুধু দিয়েছিল একবারে ওই ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির জন্য। You know, the respiratory starts from the larynx, then trachea, then primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, ultimately to terminal bronchus, respiratory bronchioles, then respiratory bronchiole, then the respiratory duct, then the next, quick. Then there is a smaller respiratory bronchiole, atrial duct, then there is an alveoli. Which starts, you know, the yolk sac. The yolk sac, this is the secondary or definitive yolk sac, ultimately occurs folding. So part of the yolk sac is taken within the embryo. এই যে folding হওয়ার ফলে next ফলে a part of the yolk sac is taken within the embryo, and part of the yolk sac remains outside, we call umbilical vesicle, which become very small, ultimately degenerate. That part of the yolk sac which is taken within the embryo, later it becomes elongated. Later, first it is the
part of the yolk sac taken within the embryo. এইটা ultimately it becomes elongated and tubular. এটা তখন এরকম হয়ে যাচ্ছে। এইটা এরপরে লম্বা হয়ে যাচ্ছে due to growth of the embryo and they form the gut. They form the gut, digestive tract, from the mouth to the pectinate line of the anus. So this part of the yolk sac, yellow colored, and this part remain outside the embryo, out of the umbilicus, and remain the umbilical vesicle. So this part of the yolk sac ultimately forms the digestive tract. And that region form the foregut, these form the hindgut, and these form the midgut, and these form the hindgut. So foregut means mouth, pharynx, up to the first part, the duodenum, where there is an, তোমরা পরে পড়বে, hepatobiliary duct open. This is the midgut, and this is the hindgut. Next. And from the foregut region, suppose it is the foregut. What is diverticulum? Any projection from a cavity, it is known as the diverticulum. Suppose this is a cavity. When there is a projection, we call this diverticulum. So it is a diverticulum of this cavity. এটাকে ছোট্ট যেটা প্রজেকশন হলো এটাকে আমরা ডাইভার্টিকুলাম বললাম। তাহলে যে গাঁটটা হলো আমরা বলেছি এই যে গাঁটটা হলো এটা হচ্ছে foregut, midgut, এইটা গুণে হচ্ছে foregut. From the cephalic part of the foregut, a diverticulum arises. We call lung bud. Lung bud. Bud means কুড়ি, নতুন করে একটা লাংসের কুড়ি বেরোলো। কোথার থেকে বেরোলো? ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট থেকে, মানে foregut থেকে। Embryologically foregut থেকে a diverticulum arises. So the lining epithelium and source of origin mucous membrane is from the endoderm. Endoderm, and the muscles that produce around the trachea, lungs, they are from the splanchnic mesoderm. কিন্তু আমরা সাধারণত লাইনিং মেমব্রেন, মিউকাস মেমব্রেন যেটাকে কভার করে সেটাকে আমরা মোটামুটি ভাবে বলি দ্য অরিজিন। যেমন গাট, স্টমাকের লাইনিং মেমব্রেন ইজ এন্ডোডার্মাল অরিজিন। মিউকাস মেমব্রেন যেটা কভার করছে সেটা হচ্ছে এন্ডোডার্মাল। আর স্টমাকের মাসেলস, ব্লাড ভেসেলস, অ্যাডভেন্টিশিয়া এগুলি কিন্তু মেসোডার্মাল অরিজিন। কিন্তু আমরা যখন বলবো লুজ সেন্সে, when you tell it in loose sense, what is the origin of the stomach? We feel endodermal. Because actually first mucous membrane, then surrounding muscles are developed. Primary is the development of the mucous membrane. তাকেই সারাউন্ডিং করে মাসল ডেভেলপ করছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি স্টমাক ডেভেলপমেন্ট বলতে হয় তাহলে বোথ এন্ডোডার্মাল অ্যান্ড মেসোডার্মাল। মিউকাস মেমব্রেন ইজ এন্ডোডার্মাল and muscles and other are the mesodermal in origin. Similarly, lungs, trachea, endodermal, only the mucous membrane, lining epithelium, alveoli, they are endodermal. But the muscles of the lung, bronchial muscle, all are splanchnic mesoderm. খেয়াল থাকবে। নেক্সট ইট ইজ দ্য, এরপরে খুব ইজি যে ডাইভার্টিকুলাম অ্যাপিয়ার করলো। নেক্সট এই যে গ্রে ব্লু কালারটা হচ্ছে লাং বাড বা লাং ডাইভার্টিকুলাম ফ্রম দ্য ফোরগাট। এটা খেয়াল রাখবে। ইন দ্য ফ্যারিংস রিজন, যেখানে উড বি ফ্যারিংস হবে এই জায়গাটাই ফ্যারিংস হবে, এই ফ্যারিংস থেকে এবারে বেরোলো। সুতরাং ল্যারিংস ইজ এ পার্ট অফ দ্য লাং বাড, কেফালিক পার্ট ইজ লাই ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফ্যারিংস। নেক্সট, তারপরে কি হলো? গ্র্যাজুয়ালি, ভালো করে লক্ষ্য রাখো এখানটায়, দেয়ার ইজ অ্যান, এইটা ধরো ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট, এখান দিয়ে লাং বাড বেরিয়েছে অল্প, এরপরে দেয়ার ইজ অ্যান ডিপ্রেশন ওয়ান অন আইদার সাইড, এইভাবেই লাং বাডটা বেরোয়।
এই দিক থেকে দুপাশে মাঝখান থেকে দুটো ইনভেজিনেশন হচ্ছে, রাইটে লেফটে। এবার এই দিকটা তাকাও, দেখবে দুটো সেপ্টামের মতো দুটো সাইডে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে একটু? হ্যাঁ, কারণ এখানে ইনভেজিনেশন হচ্ছে, ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে, তাহলে সামনের দিকে একটা টিউব হয়ে যাচ্ছে, আগে সিঙ্গেল টিউব ছিল, আর পেছন দিকে একটা টিউব হচ্ছে। পেছন দিকটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট, ইসোফেগাস, আর সামনের দিকটাই ডেভেলপ করবে ল্যারিংস, ট্র্যাকিয়া, ব্রঙ্কাস। তার এই যে সেপ্টামটা আলটিমেটলি এটার সাথে জুড়ে যাবে, ফলে কমপ্লিটলি সেপারেটেড হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এরমভাবে সেপ্টাম। তাহলে সেপ্টামটার নাম কি দেব? ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল সেপ্টাম। ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল সেপ্টাম, এই যে দুপাশে। এবার পার্টিশন হয়ে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। তাহলে গাট থেকেই ডেভেলপ করলো, কিন্তু আলটিমেটলি ডিউ টু ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরোনারি ওরিয়েন্টেড সেপ্টাম, ট্রান্সভার্স লঞ্জিটিউডিনাল সেপ্টাম divided into anterior part, the lung tube, tracheal tube, বা respiratory tube, and posteriorly the digestive tube. ক্লিয়ার হয়েছে? ছবিতে তাই আছে, দেখো। ওই যে সেপ্টাম, ল্যারিঙ্গোট্রেকিয়াল গ্রুভ, প্রথমে গ্রুভ অ্যাপিয়ার করলো, গ্রুভ দুটো জড়ো হয়ে গেল, সেপারেট করছে। দেখেছো থার্ড পিকচারটায়, ডে 24। ইট স্টার্টস ফ্রম দ্য, এই ডেভেলপমেন্ট হয় 4th উইকের, অ্যাট দ্য এন্ড অফ 4th উইক, যখন এমব্রায়োটা হচ্ছে 4th উইক। এই যে গ্রুপ অ্যাপিয়ার করছে, দেখতে পাচ্ছ কি? দেন ইট ইজ সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে লাং, এটা হচ্ছে ইসোফেগাস। আলটিমেটলি when it grows, the distal end of this lung tube become bifurcated. বুঝতেই পারছি এটা কি হবে? প্রাইমারি ব্রঙ্কাস। তারপরে এটা আবার ট্রির মতো ডাইভার্ট করবে, আরো ব্রাঞ্চিং হবে, সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, টারশারি ব্রঙ্কাস, তারপরে মোর ব্রঙ্কাস, দেন ব্রঙ্কিওলস, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস, রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওলস, আলটিমেটলি small pockets of alveoli will develop. This is the simple, this is the lung development. Next, এই যে এটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে করোনাল সেকশনে, এই যে লাং ডাইভার্টিকুলাম অ্যাপিয়ার হচ্ছে, পিঙ্কিশ, এইভাবে গ্রুভ হচ্ছে, ল্যারিঙ্গোট্র্যাকিয়াল টিউব হচ্ছে, পেছনে ফ্যারিংস হয়ে গেল, এরপর ল্যারিঙ্গোট্র্যাকিয়াল টিউব আলাদা হয়ে গেল, ফ্যারিংস আলাদা হয়ে গেল। নেক্সট, এক মিনিট, হ্যাঁ এইটাই, ওটাই দাও, বড় আছে। এই যে আলাদা হচ্ছে, এই আলাদা হচ্ছে, দেন আলটিমেটলি ডিভাইডস, ব্রঙ্কিয়াল বার্স, লাংস আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। নেক্সট, ছেড়ে দাও। At the age of 40s, at the end of the pharynx and beginning of the esophagus, at the ventral wall of the foregut, respiratory diverticulum appears between the 4th and 6th weeks. Tracheoesophageal septum gradually develops, separates the diverticulum from the dorsal part, the foregut. In this way, the foregut is divided into ventral portion, the respiratory primordium, and dorsal portion, the esophagus. At the beginning, the esophagus is short, but it lengthens rapidly with the descent of the heart and lung. Next. আচ্ছা, এরপরে লাংস ডেভেলপ করলো। এই লাংস যখন ডেভেলপ করে, লাংসের ডেভেলপমেন্ট কয়েকটা ফেজের মধ্যে দিয়ে যায়। একটা হচ্ছে ক্যানালিকুলার, সিউডো গ্ল্যান্ডুলার ফেজ, নেক্সট ক্যানালিকুলার ফেজ, দেন প্রাইমারি স্যাকুলার ফেজ, দেন দ্য ডেফিনিট অ্যালভিওলার ফেজ। অত ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, শুধু জেনে রাখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা, আপ টু 16 উইকস এটা হচ্ছে সিউডো গ্ল্যান্ডুলার ফেজ, ফ্রম 4th উইক টু 6 উইকস। এটাকে আমরা নাম দিয়েছি সিউডো গ্ল্যান্ডুলার ফেজ। সিউডো মিনস ফলস, গ্ল্যান্ড মানে গ্ল্যান্ড। এই 4th থেকে 16 উইকস অবধি ডেভেলপমেন্টটা লাইক এ স্যালিভারি গ্ল্যান্ড যেমন ডেভেলপ করে সেই রকম, কিন্তু ইট ইজ নট এ স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, ইট ইজ ডেভেলপ দ্য লাং, ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল ট্রি, তার জন্য আমরা তার আগে একটা সিউডো বলে দিয়েছি। অ্যান্ড আপ টু টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস অবধি ডেভেলপ, রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল তখনও ডেভেলপ করবে না। 16 to 26 উইকস ডেভেলপিং
somewhat reasonable exocrine gland. During this period, see all major elements of the lung formed except those involved in the gas exchange. তাহলে 16 অবধি আগে যদি ডেভেলপ করে যায়, no way the baby will survive. তখন রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ালি ডেভেলপ করেনি। নেক্সট 16 to 26 কে বলে ক্যানালিকুলার ফেজ। ইচ টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, তখন রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল ডেভেলপ শুরু করলো। তখন কিন্তু চেষ্টা করলে সিভিয়ার চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হবে, স্পেশালি আফটার 20 উইকস। 20 উইকসের আগে ডেভেলপ হয় না কেন? 20 উইকসে লাংসের এপিথেলিয়ামে আমরা পড়েছি কত ধরনের নিউমোসাইট থাকে, টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 2 নিউমোসাইট অ্যান্ড টাইপ 3 নিউমোসাইট। টাইপ 2 নিউমোসাইট সিক্রেটস কি সিক্রেট করে? সারফেক্ট্যান্ট। এই সারফেক্ট্যান্ট কেমন? This surfactant helps to make the patency of the alveoli. যদি সারফেক্টেন্ট সিক্রেট না হতো, অ্যালভিওলাই গুলি বেলুন যেরকম কোলাপস হয়ে থাকে, যখন কেনো বেলুন থাকে এরকম হয়ে থাকতো। আর সারফেক্টেন্ট থাকার ফলে বেলুন ফোলা অবস্থায় আছে। সারফেক্টেন্ট যদি না থাকতো, লাংস অ্যালভিওলাই এরকম। সুতরাং টাইপ 2, টাইপ 1 নিউমোসাইটস হেল্পস দ্য গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ, নো ডাউট, but presence of surfactant is very important. Surfactant যদি না ডেভেলপ করে, এই টাইপ 2 নিউমোসাইট যদি ডেভেলপ না করে অথবা ড্যামেজ হয় ইভেন আফটার ডেভেলপমেন্ট, baby will not, there will be collapse of the lung, and ultimately we name a disease known as a hyaline membrane disease, because the lungs alveoli is covered like a membrane, with a membrane like a hyaline in character, we call hyaline membrane disease, HMD. ছেড়ে দাও। 16 to 26 এরপরে আসছে স্যাকুলার ফেজ। স্যাকুলার ফেজ তখন আলটিমেটলি অ্যালভিওলাই উইল ডেভেলপ, বাট দে আর থিক, এবং আলটিমেটলি আফটার বার্থ the primary alveoli will develop, but they are not so adult alveoli is still not formed. Adult alveoli formation takes up to 8 weeks after birth. Next, সুতরাং নেক্সট এইভাবে ডেভেলপ করছে। প্রথমে রেসপিরেটরি ডাইভার্টিকুলাম, তারপরে ব্রঙ্কিয়াল বার্স, এই রকম হচ্ছে, আলটিমেটলি দ্য অ্যালভিওলার ডেভেলপ করলো। নেক্সট, এরপরে যেটার জন্য কোশ্চেন দেবে, ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা। জাস্ট 2 মিনিট। এই যে ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল সেপ্টাম ডেভেলপ করলো, এটা নানা রকম, দেয়ার আর সো মেনি অ্যানোমালিজ অকার ডিউরিং দিস ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল সেপ্টাম, রিজাল্টিং ইনটু esophageal atresia and different connections of the trachea with the esophagus. আগেই বলেছি, initially trachea and esophagus are, trachea or respiratory epithelium and digestive, especially esophagus, are connected together. Ultimately the septum develop, they are separated, and ultimately they are completely separated. যদি সেপারেশনটা ইনকমপ্লিট থাকে, ঠিক প্রপার সেপারেশন হলো না, so there will be connection of the digestive tract with the respiratory tract. বুঝতে পারছো কি? নরমালি দুটো আলাদা হবে। এইটা ট্র্যাকিয়া হবে, টোটালি আলাদা। যদি এইটুকুনি জায়গা আলাদা না হয়, তাহলে আমরা বলবো ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা। সেটা ডিফারেন্ট লেভেলে হতে পারে। এইখানে কি হয়েছে? আপার এন্ড অফ ডাইজেস্টিভ ইসোফেগাস ইজ ক্লোজড, লোয়ার এন্ড কানেক্টস উইথ দ্য ট্র্যাকিয়া। যখন এইরকম অবস্থা ইসোফেগাস ইজ ক্লোজড, আমরা বলি ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া। কি বলি? ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া। এইখানে কি দেখালাম? আপার এন্ড ইজ ক্লোজড, লোয়ার এন্ড ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ট্র্যাকিয়া। So air may go to the esophagus then to the stomach, তাই তো? আর এদিকে ফুড কিন্তু আটকে যাবে, যেই খাবে বমি করবে। কেন?
কেন করবে? ক্লোজড। খাবারটা যাবে কোথায়? এইখানে আবার দেখো আরো ডেঞ্জারাস, নো কানেকশন, বোথ আপার এন্ড অ্যান্ড লোয়ার এন্ড ইসোফেগাস ইজ ক্লোজড। এইখানে বোথ আপার এন্ড অ্যান্ড লোয়ার এন্ড ইজ কানেক্টেড সেপারেটলি। এইখানে ডেঞ্জারাস কি? খাবারটা লাংসে চলে যাবে, সিভিয়ার ডিসনিয়া, শ্বাসকষ্ট হবে এবং দেয়ার মে রেসপিরেটরি প্রবলেম, প্লাস এয়ারও চলে যাবে ইসোফেগাসে। এইখানে কি? আপার এন্ড ওপেন, লোয়ার এন্ড ক্লোজড। এইখানে both are open but in a distance is there between them. So different type of tracheoesophageal fistula is present. Next, এক একটা নাম দেওয়া হয়েছে, টাইপ এ, টাইপ ডি, টাইপ সি, টাইপ বি, টাইপ ই or H7। হ্যাঁ বলছি, বললে জানো। এরপরে হচ্ছে ওই মাইল্ড, প্রথমটা দাও, আগেরটা দাও তো। আচ্ছা, এইটায় বেবি প্রেজেন্ট হলো, বার্থ হলো, আফটার 4 আওয়ার্স বেবিকে খাওয়ানো হলো, সাথে সাথে বেবি ভমিট করতে লাগছে, এবং এই জায়গাটায় এয়ার কিন্তু ঠিক যাচ্ছে। এয়ার যদি স্টমাকে যায় ক্ষতি নেই, কি আছে, অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। সুতরাং এটা না বাঁচার কিছু নেই, কিন্তু দেয়ার উইল বি আলটিমেটলি যদি ট্রিটমেন্ট না করো মরে যাবে। কেন? খাবারই তো যাবে না। সুতরাং ইমিডিয়েটলি ওকে আলটিমেটলি গ্যাস্ট্রিক টিউব পরিয়ে খাবার দিতে হবে, তারপরে রিপেয়ার করতে হবে। কারণ গ্যাস্ট্রিক টিউব পরিয়ে তো সারাদিন রাখবো না, এখানে একটা টিউব ঢুকিয়ে দিতে হবে, তারপরে ইসোফেগাসটাকে এটার সাথে এইটা জুড়ে দিতে হবে, এইটা কেটে দিতে হবে। পেশেন্ট তুমি যদি ঠিক থাকো, পেডিয়াট্রিক সার্জন যদি ঠিক থাকে বেঁচে যাবে, না থাকলে তো মারা যাবেই। নেক্সট, এইটাতে শ্বাস নেবে, ঠিক নেবে, কিন্তু ওই একই প্রবলেম, ভমিটিং করতে থাকবে, ভমিটিং করতে থাকবে, খাবার যাবে না। এবং ভমিটিং বাচ্চাদের ভয় কি? অ্যাসপিরেট করে নেবে, যেই ভমিটিং করবে লাংসে চলে যেতে পারে। এটাতেও ট্রিটমেন্ট তুমি যদি ঠিক করো বেঁচে যাবে। ডেঞ্জারাস হচ্ছে এইগুলি। এইখানে খাবার দিলে খাবারটা লাংসে চলে যাবে। সুতরাং প্রপার ট্রিটমেন্ট, অক্সিজেন এবং না দেওয়া হয় ওই ওখানেই গিয়ে করতে যাবে। কিন্তু প্রপারলি তুমি যদি ঠিক ট্রিটমেন্ট করতে পারো, এগেইন কোনো ফুড দেবে না, স্যালাইন চালাবে, তারপরে রিপেয়ার করে নেবে, পেশেন্ট সারভাইভ। ডিপেন্ডিং আপন দ্য সিভিয়ারিটি অ্যান্ড ডিপেন্ডিং আপন দ্য ইউ পিপল, ডক্টর, patient will survive. There is a chance of death. Thank you.